इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ पंजाब डिबेट। जी हाँ, गलबात करांगे किसानी दे मसले दे उपर। दरअसल किसानां वल्लों पिछले दिनी जिहड़ा है कि संयुक्त समाज मोर्चा उसका गठन किया गया और पंजाब दीआं 2022 दीआं विधान सभा चोणां नूं लड़न दा किसानां वल्लों जिहड़ा वो ऐलान कर दिता गया और इसे नूं लैके कुछ किसान जथेबंदियां ने जिहड़ियां वो 22 किसान जथेबंदियां ने यह संयुक्त समाज मोर्चे का गठन किया, पर जदों कि कुछ किसान जथेबंदियां ने आपां मोटे तौर पर कह लीए कि जिवें किसान एकता मोर्चा दे विच पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां सी तां उन्हां दे विचों 22 किसान जथेबंदियां ने संयुक्त समाज मोर्चे का गठन कर लिया। तो दूजे पासे जिहड़ियां रहिंदियां 10 जथेबंदियां ने उन्हां ने हाले तक उन्हां दे विचों कुछ जथेबंदियां ने अपना जिहड़ा वो पक्ष जिहड़ा बिल्कुल साफ कर दिता, खास तौर पर किरती किसान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ने। जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ने अज खास तौर पर इस संबंधी मीटिंग की, बैठक की और बैठक करने तो बाद जिहड़ा उन्होंने फैसला लिया है कि जो भारतीय किसान यूनियन लखोवाल है वो 2022 दी विधान सभा चोणां दे विच सरगर्म नहीं होवेगी। सो साफ तौर पर उन्होंने कहना है कि जदों तक किसानां दीआं बकाया मंगां रहिंदियां मंगां जिहड़ियां ने वो हल नहीं हो जांदियां उदों तक जिहड़ा वो भारतीय किसान यूनियन लखोवाल है वो किसी भी जिहड़ा सियासी पार्टी का समर्थन नहीं करेगी ते नाल दी नाल ही संयुक्त समाज मोर्चा जिहड़ा 32 जथेबंदियां वल्लों बनाया गया उसका भी कोई समर्थन किसी तरीके का नहीं करेगी। और भारतीय किसान यूनियन लखोवाल और किरती किसान यूनियन का भी यही कहना है कि जदों तक किसानां दे बकाया जिहड़ियां मंगां ने जिहदे विच कि MSP की मंग नूं लैके जिहड़ी कमेटी बनाउण दा ऐलान सरकार वल्लों कीता गया सी उस दे उपर कोई ना कोई ठोस जिहड़ा कदम सरकार चुके। ये मंग जिहड़ी है भारतीय किसान यूनियन लखोवाल वल्लों अज रखी गई है। नाल दी नाल होर भी कई मंगां ने, खास तौर पर लखीमपुर खीरी की जिहड़ी घटना उस दे विच इंसाफ की मंग है जिहड़ी वो कीती जा रही है और इस दे नाल ही जिहड़े काली सूची है खास तौर पर पंजाब के वसनीक ने जिहड़े वो विदेशों के रहिंदे ने उन्हां दी जिहड़ी काली सूची है वो सरकार तो रद्द करने की मंग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी सरकार है जिहड़ी वो काली सूची जिहड़ी आ वो रद्द करे, खत्म करे। ये भी भारतीय किसान यूनियन लखोवाल की ये मंग हैगी है। सो इस दे नाल होर भी कई तरह दी मंगां ने जिहड़ियां रखियां जा रही ने और MSP की मंग तो प्रमुख मंग है ही है जिहड़ियां बाकी किसान जथेबंदियां भी जिहड़ियां वो मंग रही ने। पर दूजे पासे जिहड़ियां किसान जथेबंदियां वल्लों जो संयुक्त समाज मोर्चे का गठन किया गया उन्हां दा कहना है कि सियासत दे राही किते ना किते मसले जिहड़े ने वो बेहतर तरीके नाल हल हो सकते हैं किसानी दे। अगर उन्हां दे हत्थ दे विच सत्ता होएगी, ताकत होएगी तां किसानी मसले जिहड़े ने वो बेहतर तरीके नाल हल किए जा सकते। तो दूजे पासे जिहड़ी दूजी जथेबंदियां जिहड़ियां इस संयुक्त समाज मोर्चे दे विच शामिल नहीं हैं उन्हां दा कहना है कि प्रैशर ग्रुप बना के जो दबाव बना के जिहड़ा जथेबंदियां तो जथेबंदियां वल्लों दबाव बना के जिहड़ा सरकार तो अपनी मंगां मनवाउण वाला तरीका जिहड़ा वो ज़्यादा बेहतर है। पहला मंगां मनवा लियां जाण उस तो बाद सियासत दे विच उतरिया जाए। सो इसे दे उपर गलबात करांगे, इसे दे उपर चर्चा करांगे कि प्रैशर ग्रुप ज़्यादा बेहतर ने या किसानां दा सियासत दे विच आउणा ज़्यादा बेहतर है। दूजी गल ये भी है कि जदों भी कोई पार्टी बनती है चाहे वो कोई आम होवे या खास होवे, किसान सियासत दे विच आ रहे हैं तां किते सियासत दे रंग दे विच तां नहीं रंगे जाणगे किसान। ये भी अपने आप दे विच वड्डा सवाल है क्योंकि ये कई उदाहरण इहो जिहियां पईयां ने इतिहास दे विच जिवें कि प्रकाश सिंह बादल जो कि अपने आप नूं ताउमर जिहड़े ने वो किसान लीडर कहंदे रहे ने कि वो छोटे लैवल तो उठे ने, किसान सी और उस तो बाद जिहड़ा वो मुख्यमंत्री दे अहुदे तक पहुंचे, 5 बार मुख्यमंत्री बने और 25 साल श्रोमणी अकाली दल का रूल पंजाब दे विच रहा। सो पर उसदे मुतलक भी जिहड़े कई तरह के चीज़ां सामने आउंदियां ने कि जदों आम लोग या किसान लोग जदों सियासत दे विच आ जांदे ने तां उन्हां नूं सियासत दा रंग चढ़ जांदा है तां वो किते उस रंग दे विच तां किसान रंगे नहीं जाणगे। इहदे उपर भी गलबात करांगे। इस वेले सियासी माहर प्रोफैसर मनजीत सिंह जुड़ चुके ने, इस दे नाल ही रछपाल सिंह जी जुड़ चुके ने संयुक्त संघर्ष पार्टी तो, गुरनाम सिंह चड़ूनी उन्हों की पार्टी तो रछपाल सिंह जी जुड़ चुके ने।
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। शुरुआत मैं प्रोफैसर साहब तो करनी चाहूँगा। प्रोफैसर साहब, पार्टी बनाई गई है किसानों वालों, 22 किसान जथेबंदियां वालों पार्टी बनाई गई है, 32 किसान जथेबंदियां इस फैसले के उपर एक जुट नहीं हो सकियां, 10 एक पासे रह गई और 22 किसान जथेबंदियां एक पासे रह गई। कि किसानों का सियासत दे विच आउणा इस वेले सही है? क्योंकि जिवें कि जिहड़ियां जथेबंदियां इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनिया, संयुक्त समाज मोर्चे का हिस्सा नहीं बनिया, तो उन्हों का कहना कि टाइमिंग सही नहीं है। हाल की घड़ी आप प्रैशर ग्रुप बन के सरकार तो मंगा मनवा लेंदे, उस तो बाद अगर पार्टी या सियासत के विच आउणा हुंदा तो फिर कोई हर्ज नहीं सीगा। मेरी अज लखोवाल साहब नाल गलबात हो रही सी, वो लखोवाल साहब भी ये गल कह रहे सी कि अगर जिहड़ा कि पहला मसले हल हो जाते, उस तो बाद अगर सियासत के विच आ जाते तो कोई 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 हर्ज नहीं सीगा। मसले ते एंडलैस है, मसले नहीं कभी खत्म हो सकते, जिवें घरां दीयां लोड़ां नहीं खत्म होंदियां। मसले इस करके भी नहीं खत्म होने क्योंकि मसले लगातार बनाए जाते रहणगे। 3 काले कानून जिहड़े वापस भी लए आ वो तो जबरदस्ती इंपोज किए गए सी, पहला मसले साडे सीगे नहीं कोई। वो मसले जिहड़े खेती दे संकट दे मसले आ, जिवें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आ कि जिहड़ा फसलों का हेर फेर जिहड़ा वो चाहिदा आ, होर पानी दा आ, पानी थल्ले तुरिया जांदा, डार्क जोन बन रहा, साडे बीमारियां जिहड़ियां बहुत फैल गईयां किसानां दे विच कारण, क्योंकि पानी गंदा हो गया, इंसैक्टीसाइड पैसटीसाइड चले गए, उहदे च जमीन साडी बीमार हो गई, हवा साडी खराब हो गई। ये सारे मसले है, इनू किहड़ा एक दिन च ठीक कर लूगा? सवाल ये हुंदा आ कि जेड़ा जिस वेले कोई मौका आउंदा कि असी उस दा सदुपयोग करना चाहुंदे आ। प्रिंसीपल तौर ते बड़ा चंगा लगदा है, ठीक है कि किसान जथेबंदियां नूं सियासत च नहीं आना चाहिए, अपना थड़ा मजबूत करना चाहिए, ये ठीक है गल, असी भी इस गल दे हक विच हैगे। पर दूजे पासे जे देखा जाए कि ਜਿਹੜੇ लोग जिन्होंने इन्होंने एडी वड्डी वाव रोला खड़ा करके तकड़े किया, मजबूत किया, जे उन्होंने असी हुण कोई राजनीतिक रस्ता जहां ते असी कहो कि असी सारियां ने किसी ने कोई भी इलैक्शन च हिस्सा ही नहीं लेना, बाईकाट की काल दे के देख लो, कई पोलीटिकल पार्टियां या जथेबंदियां चोणां दे बाईकाट का सद्दा दिंदियां रहियां, पर उहदा कोई असर नहीं हुंदा धरातल दे उत्ते। लोग उन्हां दा ही बाईकाट कर दिंदे आ, चोणां दे विच ओह जांदे रहिंदे आ, लोग वोटां पाउंदे रहिंदे आ। मेरी ते यही सलाह हैगी है कि इन्हां नूं जे जाना तां उहनूं कुछ दो चित्ती नहीं रखनी चाहिदी, चले जाना चाहिदा। कारण उहदा इक्को ही सब तो वड्डा कारण है, बाकी कोई कारण नहीं हैगा कि जिन्ने भी लखां लखां लोग इन्हां दे इस मूवमेंट च शामिल होए आ, उन्होंने एक अपना तौर पर एक जगह इकट्ठे होने का मौका मिलना चाहिए। मेरा तो ये सोचना है क्योंकि ये कोई टिपिकल पार्टी नहीं बनाई किसी किसाना ने, ना वो पार्टी बननी है, क्योंकि पार्टी बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल हो रहा, ये ते सिर्फ एक महाज आ, साझा मोर्चा, संयुक्त समाज मोर्चा, सारे समाज का मोर्चा है। जिवें पहला मोर्चा सी यूनियन का, ये राजनीतिक तौर पर एक इस प्रक्रिया हिस्सा लैण लई मोर्चा हैगा, ये कोई परमानेंट पार्टी नहीं बन गई कि जिहड़ी लगातार इसी तरह चलती रहूगी, चलनी होगी तो बहुत कुछ करना पऊगा। इस तरीके नाल जिस तरह अज दे रूप च इंज नहीं चलूगी। मेरी ते सोच यही कहती है कि एक मौका जिहड़ा आ लोकां नूं इस दे विच शामिल होण लई मिलता है, लोगों को अपन वोटां, क्योंकि इस गल का जवाब साडे कोल की है जदों कहंदे कि ठीक है जी तुसीं चोणां नहीं लड़नियां, नहीं हिस्सा लेना, पर जिहड़े लोग जिन्हां ने वोटां पाउणियां वो कित्थे पाउण? वो श्रोमणी अकाली दल नूं पाउण, कांग्रेस नूं पाउण, आप नूं पाउण, कित्थे पाउण? बीजेपी नूं पाउण, कैप्टन नूं पाउण, जां ढींडसिआं नूं पाउण? किहनूं वोट पाउण दसो? तां बेस्ट यही है गल कि वो अपने बंदियां नूं ही वोट पाउण, तां कि एक विकल्पिक सारियां राजनीतिक पार्टियां ते दबाव बने कि कोई साडे मुकाबले विच
ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੂਮਕਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਤਾੜਿਆ, ਅਗਰ ਸੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਟ ਹੈਗਾ, ਫੋਨ ਮਿਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ? हाँ जी, ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਗਰ ਸੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ? ਕੁਝ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਆਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਟੋਕਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ CM ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੂਮਕਲਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੂਨੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ। ਉਹ 1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਕਿ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਸਤ ਕੱਢ ਲਈਏ ਗੰਨੇ ਦੀ 400 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਔਸਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 2017 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 2018 ਆ ਗਿਆ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ 10-10 ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੀ 350 ਰੁਪਏ ਤੇ ਰੇਟ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 310 ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ MLA ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ 2020 ਤੱਕ 21 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ, 21 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ, 2020 ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਲੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੀ 360 ਤੱਕ ਇਹ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 358 ਸੀ, 362 ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਫੇਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 11,000 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? MLA ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਗਏ, 2 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਅੱਪ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ। ਸਾਡਾ 11,000 ਕਰੋੜ ਕਿਤੇ 1100 ਕਰੋੜ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 400 ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੀ ਤੁਰੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਕਰੋ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ MLA ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ
ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 87% ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, 87% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਆ 300 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ 13% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 300 ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੋਂ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਏ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਵੋਟ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਕੂਮਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਉਣਗੇ? ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ? ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ MLA ਉਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, AC ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਡਰਾਇਰ ਲਾਏ। ਕਿੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਲੜੀਏ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰ MSP ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹਲੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ। ਕੂਮਕਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਭਰਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਾਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਤੱਪੜਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਪਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰਲ ਗੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਮਾਜ, ਸਮੁੱਚਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਦਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗਾ 378 ਦਿਨ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੇਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲਾਈ ਚੱਲੋ ਮੋਰਚੇ, ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਗਹਿਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਉਹ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਨਫਲਿਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣਾ ਕੂਮਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੜੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਛੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੜਨ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਲੜੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤਣ ਵਧੀਆ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਤਣਗੇ, ਬਣਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਊ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਮੋਰਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਓਪਨ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ, ਅਦਿੱਖ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣੀ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਕਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਦੀਪ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੋਏ 'ਚ, ਖੱਡ 'ਚ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਨੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋ ਪਾਉਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੱਤੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੂਇਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਹਾਂ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਾਗਰੂਕ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਆ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ, ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਉਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਦਣ ਚੰਗੇ ਸੀ ਕਿ ਫੇਰ ਕਿਦਾਂ ਚੰਗੇ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਪੁੱਤ ਗਾਂ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਜੇ ਉਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ, ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਥ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਹਿਯੋਗ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਏਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਊ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ 10, 20, 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਚਲ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜੋ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ। MSP ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ ਟਕੈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ MSP ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। MSP ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਸਾਡੀ, ਚਾਹੇ ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਲੱਕੜ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੀ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਆ, ਉਹ MSP ਤੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਬਚਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਪੂਲਰ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੱਕੜ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ MSP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ MSP ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵੱਸ ਸਕੇ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬਿਹਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਕੱਠੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਸੀਗਾ? ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੈਟਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ MLA, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ 32 ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹੇ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਆ,
ਅਸੀਂ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਕਮਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਕ ਦਹਾੜ ਮਾਰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦਹਾੜ ਮਾਰਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਖੈਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਣ, ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚੜਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਚੜਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਮਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 3 ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਗਰੋਂ ਲੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਥੂਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਤੇ ਸੂਦ ਆ, 30% ਮੂਲ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆ। ਕੁਛ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ 50, 60, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ NPA ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਨ ਧੁਕੀਆਂ ਅਡਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਾੜ ਦੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ 1600 ਏਕੜ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੋਗਾ ਪੈ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 75-80% ਹੈਗਾ, 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਸ਼ੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ,
ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿੱਥੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਓ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਾਓ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ ਕਿ 800 ਏਕੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, 800 ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋਵੋ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਸਲ। ਹੁਣ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਕਟ ਆ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਢੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚਲਾਊਗੀ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2-2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਐਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਲੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਵੇ, ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਚੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚੂਗੀ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। 90,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰਾ 70-72,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਤਾਂ 90,000 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਛਾਣ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁਚੇਤ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਮੋਹਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ। ਸੋ तमाम ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੂਮਕਲਾ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਏ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ, ਜਨਸੰਘ ਔਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ,
ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।